हरि ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते श्री महापुरुष अच्युतानंदाय। जय जय महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम। राम नारायणं जानकी वल्लभं। राम नारायणं जानकी वल्लभं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम। जय जय महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुभ संध्या बंधु। मंचरे उपस्थित समस्त श्रोता वक्ता ज्ञानी गुणी पंडित साधु समाज ब्राह्मण समाज समस्त दीनहीन किंचन तपनर आभम प्रणाम। आज आम आलोचना करने जाउछंती महापुरुषंकर विरचित 64 पटलर द्वितीय पटल। एथिरे कृष्ण अर्जुन संवाद सुंदर भाव कलम करछंती महापुरुष। अर्जुन पचारुंट सखा भाव में कृष्ण कहते भगवान का मुख निष्पृत बाणी ये कौन कहते केवल तत्व। आप कहीं मुझे आलोचना कली आप चकड़ा मड़ा आलोचना करी रखिली आलोचना चाणा मात्र कर बाणा बंद कर रखी आपको कहीं आलोचना करुँच मुझे तो अनेक पोथी 4 खंड पाई से आउ गोटे पोथी कहूँ जे ये जोटे मुझे आलोचना करुँचे केवल तत्व कथा। समस्ते कहते महापुरुष रक्तार कथा कहते भैरवड़ा कथा कहते मड़क पड़ब कहते आउ कौन भल कथा किसी कहना। महापुरुष अनेक अनेक भल कथा कहते जहाँ से निजे रचना कर। आज कृष्ण अर्जुन संवाद ये विषय आलोचना करवा। तत्व कथाटी पंच तत्व कथा आज आलोचना करवा। दिने अर्जुन प्रभु पाद पद में पड़ी उभा हो जनाइले बेनिकर जोड़ी। आहे प्रभु तुम्हें मोर हृदय ठाकुर तुम्हें करिब ए पाप पिंडरू धार। हे प्रभु वासुदेव आपण मो सखा आउ के ये संसार नहांती ये पिंडरू पिंड को उद्धार करने आपण ही करेंगे। आप तो सब कथा कहते पंचभूत छंती परा ये देह मध्यरे आपणक श्रीमुखरु शुणिथिली थरे। प्रभु आप थरे कथा प्रसंग में कहीदे ये शरीर में पंचभूत अच्छा शुणी भेदा भेद से पंचभूतरे अछि केउ परी केउ स्थान को किए से रहिछि आवरी। प्रभु ए शरीर मध्य यदि पंचभूत अछंती ताले पंचभूत शरीर को स्थान रे किए कोठी अछंती कहिबे कि दयापूर्वक। प्रभु ये कहतु ना मोर भारी शुणिया इच्छा होछि शुणिबा को मने श्रद्धा होइछि मोहर। आहे प्रभु कृपा करी कह तत्व सार। कहले प्रभु मोर शुणिबा को भारी श्रद्धा होछि आपन कहले भल हम। अर्जुन विनय वचन को प्रभु तो ही जे शुणी प्रभु तो ही जे शुणी मंद मंद होई कुहंती प्रभु से चक्र पाणी प्रभु से चक्र पाणी। अर्जुन कथा को शुणी प्रभु आज चिंता करी कहते ठीक अच्छे जे तोर इच्छा हो शुणु। आए पाथ से कथा कहबी तोते मुही से ज्ञान जानिले जीव उद्धार पृथ्वी तेज वायु आकाश ए पांच पंचभूत आत्मा नामे होइछि सुसंच। बाबू रे पृथ्वी आप तेज वायु आकाश यही 5
ପଞ୍ଚଭୂତ ଆତ୍ମା ନାମରେ ସୁସଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ପୃଥ୍ୱୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଭୂତ ଆହେ ବୀରବର, ପୃଥ୍ୱୀ ନାମରେ ଯେଉଁ ଭୂତ ସେ କୋଉଠି ରହେ ଶରୀରରେ ନା ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ଓଟେ ଜାଣ ଘର। କହିଲେ ବାବୁରେ ଅର୍ଜୁନ ପୃଥ୍ୱୀ ନାମରେ ଯେଉଁ ଭୂତ ଅଛି ସେ ପାଦରେ ତାର ଘର। ତାହେଲେ ପୁଣି ଘର ଯୋଉଠି ହବ ଆମେ ଗୋଟେ ଘର କରିବା ତାର କବାଟ ଦୁଆର ରଖିବା ନା ଆଉ ଘର ପଶିବା କେମିତି? ତାହେଲେ ପୃଥ୍ୱୀର ଦ୍ୱାର କୋଉଟା? ମୂଳାଧାର ସେ ଗୃହର ଦ୍ୱାର ସେ ଅଟଇ, ଚାରି ପଦାର୍ଥକୁ ସେହି ବର୍ଦ୍ଧନ କରଇ। ଲୋମ ଚର୍ମ ମାଂସ ଅଛି ଏ ଚାରିରେ ତାର, ଜାଣ ବୀର ସବୁବେଳେ ଅଛି ଅଧିକାର। କହିଲେ ମୂଳାଧାର ହେଉଛି ସେ ଗୃହର ବାଟ ବା ଦ୍ୱାର, ଚାରି ପଦାର୍ଥକୁ ସେ ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି। ପୃଥ୍ୱୀ ଯିଏ ଲୋମ ଚରଣ ମାଂସ ଚାରି ରହିଛି ତାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏହି ଚାରି ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଯେଣୁ ଅଛି ରହି, ସକଳ ଶରୀର ୟାଙ୍କ ଘେନି ପ୍ରବର୍ତ୍ତଇ। ପୃଥ୍ୱୀ ପାଇଁ ଇଏ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଶରୀରରେ, ଇଏ ଚାରି ଶରୀରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ମାଂସ ହୋଇଛି ଦେହ ଜାଣିତା ବୀର, ମାଟି ନଥିଲେ କି ଝାଟି ଦିଶିବ ସୁନ୍ଦର। ଖାଲି ହାଡ଼ ଜଣେ ହବ କଙ୍କାଳ ଭଳିଆ, ସେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ କି? ତେଣୁ ମାଂସ ହେଇକି ରହିଛି ସେ ହେଲା ପୃଥ୍ୱୀ। ଆପ କ'ଣ? ପୃଥ୍ୱୀର ଆପ ବୋଲି ଯେଉଁ ଭୂତ ଜାନୁରେ ତା ଘର, ଲିଙ୍ଗ କମଳ ସେ ଘର ଅଟେ ଅଟେ ଦ୍ୱାର। ଆପ ବୋଲି ଯେଉଁ ଭୂତ ଅଛି ଜାନୁ ବା ଜଙ୍ଘେ ତାର ଘର, ଲିଙ୍ଗ କମଳକୁ ତାର ଦ୍ୱାର। ରକ୍ତ ହୋଇ ବ୍ୟାପି ଅଛି ସମଗ୍ର ଦେହରେ, ସେ ଭୂତକୁ ଚିହ୍ନିଥାଅ ତୁ ଏହି ରୂପରେ। ଆପ ହେଉଛି ରକ୍ତ, ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହେଲେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ। ରକ୍ତ କମିଲେ କ'ଣ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମିଯାଇଛି 11% ନାହିଁ, ଅମୁକ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପ ହେଉଛି ରକ୍ତ। ପୃଥ୍ୱୀ ଗଲା ମାଂସରେ, ଇଏ ହେଲା ଆପ, ରକ୍ତ ହୋଇ ବ୍ୟାପିଛି। ପୃଥ୍ୱୀ ଆପ ତେଜ, ତେଜର ଘର ଉଦର, କର୍ଣ୍ଣ ତାର ଦ୍ୱାର, 56 କୋଟି ଜୀବରେ କରଇ ବିହାର। ତେଜ ହେଉଛି ଉଦର, ତା ଦ୍ୱାର ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣ, 56 କୋଟି ଜୀବରେ ସେ ବିହାର କରୁଛି। ବାୟୁର ଘରଟି ହୃଦ, ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ମୁଖ, ଯିବା ଆସିବା କରଇ ନୁହଁ ଅଟକ। ପୃଥ୍ୱୀ ଆପ ତେଜ ଗଲା କର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ବାୟୁ ହେଉଛି କୋଉଠି ନା ବାୟୁର ହୃଦ ହେଉଛି ଘର, ଆଉ ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ମୁଖ। ପବନ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ବାହାର, ଯାଉଛି ବାହାର। ଆକାଶ କହିଲା ନା ଶିରରେ ବସେ ଆକାଶ, ରଖିଥାଅ ମନେ। ବାବୁରେ ଆକାଶ ହେଉଛି ଶିରରେ ବସିଛି, ବ୍ରହ୍ମ କପାଳ ତାହାର ଖଞ୍ଜିଛି ଯତନେ। ପୃଥ୍ୱୀ ଆପ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ, ଆକାଶ ହେଉଛି ଶିରରେ, ତାର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ କପାଳ। ମନୋହର ତ୍ରିକୁଟରେ ସୁଷୁମ୍ନା ତା ଦ୍ୱାର, ବୁଦ୍ଧିର ଘର ବହନ୍ତା ଶୁଣ ବୀର ବହର। ଅହଙ୍କାର ଘର ଜାଣ କୁନ୍ତଳା ନାରୀରେ, ଅହର୍ନିଶି 10 ଦିଗ ଭ୍ରମଣ ସେ କହରେ। ହେତୁ ରଖିଥିବୁ ଯେବେ ଏସବୁ ତଳକୁ, ଅକ୍ଲେଶରେ କାଟିଦେବୁ କଳି ବନ୍ଧନକୁ। କହିଲେ ଆକୁ ହେତୁ ରଖିବୁ। ପୃଥ୍ୱୀ ଆପ ତେଜ ବାୟୁ ଆଙ୍କର ଘର ସବୁ କେଉଁଠି ଆଙ୍କର ରହିଛି, ତା ଦ୍ୱାର କେଉଁଠି, ସେ କେଉଁ ଶରୀରରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ପୃଥ୍ୱୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆପର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଯେମିତି ରକ୍ତ ମାଂସ। ପୃଥ୍ୱୀ ତେଜର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସେ ତାର ଶରୀର କେଉଁଠି ଅଛି, ବାୟୁ ଆକାଶ, ଆକୁ ସବୁ ମନେ ରଖି ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବୁ। ତେଣୁ ତୁ ଏ
କଳି କରାଳ ଉବୁରିଯିବୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପାଇବୁ ଏଥିର ସନ୍ଦେଶ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ସେ କହିଦେଲେ। ଏ ସବୁ ସିନା ମୁଁ କହୁଛି, କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ସେ ଗୁରବେ ନମଃ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ନେଇ ଯଦି ଆକୁ ସବୁ ଜାଣିବୁ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ତାହେଲେ ସନ୍ଦେଶ କିଛି ପାଇବୁ। ଗୁରୁ ସେବା ନ କରି ଯେ ଏ ପଥରେ ଯାଏ ଦୁର୍ଗମ ମହାଅରଣ୍ୟ ପରିଭ୍ରମୁ ଥାଏ। ଏ ବହି ଫହି ପଢ଼ିଦେଲେ, ମୁଁ କହିଦେଲି ଆପଣ ଶୁଣିଦେଲେ ହେବନି। ଗୁରୁ ସେବା କରିବ ବା ଗୁରୁର ପଥ ମାନିବ, ଗୁରୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବ। ଗୁରୁ ଆହୁରି ମାନେ କାଠି ମାରିକିରି ବୁଝେଇଦେବେ, ଶରୀରରେ ଡାଙ୍ଗ ମାରି ବୁଝେଇଦେବେ କେଉଁଠି କ'ଣ ରହିଲା, କ'ଣ ତାର ଅର୍ଥ, ଲତା ବନିତା ସବୁ ବୁଝେଇଦେବେ। ତେବେ ତୁ ବୁଝିବୁ। ଆଉ ଗୁରୁ ନ କଲେ କିଛି ପାଇବୁନୁ। ଗୁରୁ ନ କରିଣ ଯେବେ, ଗୁରୁ ନ କରିଣ କେଶନ ସାରୁ ନାହିଁ ତହରି। ଗୁରୁଦେବ ଚିହ୍ନାଇ ଦି ଅନ୍ତି ହସ୍ତ ମାହାରି। ଏଣୁ ଗୁରୁ ହାତ ମାରି ସବୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବେ। ଗୁରୁ ନ କଲେ ଆକୁ ପାଇବୁନୁ। ଇଏ ଭାରି ଗହର ତତ୍ତ୍ୱ କଥା। ଅର୍ଜୁନ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ କଥା ଅଛି ଶରୀରରେ ନା? ଅନେକ କଥା ଅଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିବି। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆମେ ଅନେକ କେମିତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ହରି ଓମ୍। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମମ କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାବ ଭବେତଂ। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। जय जय महापुरुषोत्तम जी की जय।